آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے حالانکہ حق جانتا ہے۔ یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، سب ڈالر کا چکر ہے۔ آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، سب ڈالر کا چکر ہے حالانکہ حق جانتے ہیں۔ کے ساتھ سنیں گے جناب، میں بات کروں گا۔ اگر آپ عارف حقانی صاحب دیوبند کیوں بھاگتے ہو یار؟ اگر آپ بڑبڑائیں گے تو میں بات نہیں کروں گا۔ آپ کی بات میں سنجیدگی سے سنا، میں پوچھا کچھ آپ سے نا، اس کا جواب نہیں دیے۔ ابھی آپ نے میرے ہی سوال کا جواب نہیں دیا تو آپ میں تو جواب دے دیا الحمدللہ۔ اب رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اب دیکھو اللہ کی ذات پاک و صاف ہے۔ اپنے بڑے کو لانا، اب بڑے تمہارے جیسا کے لیے تمہارے جیسا پڑھاتا ہوں یار، تم میرے سامنے پڑھو گے، واللہ بتا رہا ہوں تمہارا عقیدہ جب بتا نہیں پا رہے ہو، شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے تم کو یار، واللہ بتا رہا ہوں۔ تم اپنا عقیدہ بتاؤ جو اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا گالیاں دے، وہ کیا ہے اسلام میں؟ پہلے خاموش تو ہو جاؤ، ایسا بتاؤ عقیدہ جو ایسا رکھے بتائیں۔ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب سنو آپ میری بات، بتائیے۔ بڑبڑانا نہیں ورنہ میں عقیدہ صرف بتائیے، واللہ میں جو بتایا ہوں۔ کیوں عقیدہ نہیں بتاؤ گے؟ موضوع ہمارا یہ نہیں ہے کہ میں اپنا عقیدہ بتاؤں گا، نہیں بتاؤ گے عقیدہ، لاہور والا کیوں چھپاتے ہو تم لوگ عقیدہ یار؟ عقیدہ چھپا نہیں رہا ہوں، بلکہ موضوع ہمارا یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے جھوٹ بولنے پر، اللہ رب العزت کے کھانے پینے پر موضوع نہیں ہے، اسی میں تو بات ہو رہی تھی نا۔ بات اس پر ہو رہی کہ استغفر اللہ، لگے گا تم نے پہلے وائس ریکارڈ ہے، سب سے پہلے آتے ہیں کیا پڑھے؟ میں نے آپ سے کیا پڑھے؟ آپ جھوٹ مت بولیے، کیا پڑھے؟ سب سے پہلے آتے ہیں اللہ رب العالمین کون کتاب کے حوالے سے پڑھے ہو کہ اللہ نعوذ باللہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ہاں، پیشاب کرتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں نے آپ سے پوچھا، پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کو مسلمان کہتے ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ ایسا شخص جو ہے کافر ہے، کافر ہے، ہزاروں بار کہوں گا، لیکن تم کہو نا، ایک بار کہو صرف، وہ کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو ہے اگر کوئی شخص ایسے انسان کو مسلمان کہے یا اہل لا الہ الا اللہ میں سے شمار کرے یا اس کی تکفیر نہ کرے تو ایسے شخص پر کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا من شک فی، میں تو جواب دے دیا عارف حقانی دیوبندی صاحب، لیکن آپ نے جواب اپنا عقیدہ کے ظاہر نہیں کر رہے ہو۔ بتاؤ آپ کیا سمجھتے ہو، دیوبند والے کیا سمجھتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟ جواب دینے ہی سے تو احمد رضا بریلوی عقیدہ بتائیے، ادھر مت جائیے، عقیدہ بتائیے۔ کیوں نہ ادھر جاؤں یار، تیرا مجدد آپ عقیدہ بتاؤ نا یار، تو اپنے مجدد کو بچا۔ الحمدللہ میں جواب دے دیا، اس کا حوالہ دے دیا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے جو اللہ کے بارے میں ایسا غلیظ عقیدہ رکھتا ہے جسے دیوبندی رکھا ہے، واللہ بتا رہا ہوں۔ جواب دینے ہی سے تو تیرا مجدد کافی۔ اب دیکھو سنو، مجھے پڑھنے دو، ہٹ بکواس نہ کرنا، نہ فون کاٹ دوں گا، کم بخت انسان سنتا ہی نہیں ہے۔ تھانوی کی سنت ادا مت کیجیے جناب، جواب دینے ہی سے تو احمد رضا دیکھیے تھانوی کی سنت ادا مت کیجیے۔ آپ کو میں گالی دیا، کیسے کافر ہوا؟ میں گالی دیا، آپ کی عادت ہے گالی دینا، قسم سے بتا رہا ہوں۔ عادت میری کیوں گالی دیتے ہو؟ آپ کے مجدد کی عادت نہیں، کیوں گالی دیتے ہو؟ تھانوی کی سنت ادا کیوں کرتے ہو؟ میں گالی دیا آپ کو ابھی تک؟ ارے مجدد نہیں دیا نا، دیتا تھا کہ نہیں؟ برے افعال کرنے والا کو کیا کہتے ہو؟ اللہ رب العزت کے لیے برے افعال، جہد المقل صفحہ نمبر 41۔ یہ میرا سوال ہی نہیں بتائیے یار، یہ بندے برے افعال کرتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے فتاوی رشیدیہ میں، تو تم جواب نہیں دیے۔ استغفر اللہ، یہ دیوبندیوں کے عقیدے ہیں یا شیخ الہند، شیخ الاسلام کہتے ہو، کتب الاشاعت کہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ تذکرۃ الرشید علی کے لائبریری اور صفحہ نمبر 146 میں لکھ چھوڑا ہے دیوبندی عاشق کے لائبریری، بندے چوری کرتا ہے، لاہور والا پتی یہ کیا لکھا، چوری کرتا ہے، زنا کرنے پر قادر ہے۔ استغفر اللہ، دیوبندی ایسی خدا کو مانتے ہو؟ ایسے عارف حقانی توبہ کرو گے یا نہیں؟ اب بچاؤ، عارف حقانی توبہ کر لو، واللہ بتا رہا ہوں، چوری کر سکتا ہے، لکھا ہے تم لوگ کی کتاب میں، اللہ رب العزت کے لیے مانتے ہو تم لوگ، اور برے کام کرتا ہے تم لوگ مانتے ہو، زنا کرنے کی عادت ماننے والے اللہ پر تم لوگ مانتے ہو، تو توبہ کرو گے یا نہیں؟ عارف حقانی یک روزہ کھولو، اسماعیل دہلوی جھوٹ عقیدہ رکھتا ہے، تو عارف حقانی دیوبندی توبہ کر لو، واللہ بتا رہا ہوں مشورہ
जब तुम लोगों का अकीदा बताना शुरू करता हूं तो रास्ता फिरार अख्तियार करते हो जाता। तुमने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतवा रिजविया में वो उसमें लिखा है मौजू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बुरे अफाल करता है, हकता है, मुत्ता है, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। तालीफात रशीदिया खोल सफा नंबर 98। अरे यार तू भौंकता रहेगा, मेरी बात भौंक तुम रहा है और हम तुम्हारे तमाम बातों को सुना, जवाब देने की बारी आई तो तुम फोन करके भागते क्यों यार, डरते क्यों हो? और बुरे अफाल शाह इस्माइल देहलवी को तुम कहो उसकी तौबा कबूल नहीं हुई है ना, वो तो काफिर उमरा, वो काफिर होकर के जिसको कुफरी आता है तुमने कहा माना कि वो काफिर कुफ्र करके मरा है, तुम माने हो ना? सुनो ना, हाँ ठीक है, अब सुनो। हाँ ठीक है बोल रहे हो और उसी को अपने अकाबिर मान के तुम काफिर हुए या नहीं? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। आमन्ना सब्दक न कर लो उसको, जब एक काफिर को अपने अकाबिर मानते हो तो उससे तौबा क्यों नहीं कर लेते? अब पहले मेरी बात सुनो। अब तुम्हारी बातें सुन लिया, जो तुम्हारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में जो घटिया तुम बकते हो ना, तुम्हारे अकायद है बराहीन कातिया सफा नंबर 274 में। मौजू पे नहीं आएगा, मैं फोन नहीं, मौजू ही अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो हकता है, मुत्ता है, खाता है, पीता है, सब बंदे जो कर सकता है वही कर सकता है। तुम्हारा अकीदा है या नहीं, मैं पूछता हूँ तुमसे, वो अकीदा रखते हो या नहीं? अरे भैया मैंने आपसे ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वो अकीदा रखते हो या नहीं? आरिफ हक्कानी देवबंदी साहब बताएं। ऐसा अकीदा रखता है या वो अकीदा रखता है, वो काफिर है या नहीं? कहता है तो क्या वो अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार नहीं? जो ये अकीदा रखता है वो काफिर होता है या नहीं, बताएं आप। अब सुन लो मेरी बात जनाब, जो ऐसा अकीदा रखता है आरिफ हक्कानी साहब, मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो ऐसा अकीदा रखे जो बंदा करता, हकता, मुत्ता, खाता, पीता, मरता, जीता, ऐसा अकीदा अल्लाह के बारे में रखे, वो कौन है? हाँ अब सुनो मेरी बात, वो बताओ, वो सब ये सवाल के जवाब दो, आप कौन है वो? अब सुनो मेरी बात, वो बताएं, आप बताएं। अरे भैया सुनोगे तब तो बताऊंगा। हाँ सुन रहा हूँ, सुनाइए। हाँ ठीक है, मैंने ये सवाल आप ही से पूछा था और आपने इसका जवाब ये दिया, बोलिएगा नहीं? मेरा तो अकीदा मैं बता दिया, जो ऐसा करे वो काफिर है। तो अब सुनो ना, मैं क्या कहना चाहता हूं, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा रखने वाला, अकीदा रखने वाला, आप जो है अपने ही सवाल की इज्जत में है भी। जनाब आप अपने सवाल की इज्जत में हो, वल्लाह बता रहा हूँ, आप ऐसा अकीदा रखने वाला को क्या कहते हो? आप बताएं, हाँ या नहीं? यार मैं बताऊंगा ना, आप खामोशी। कब मरोगे तब बताओगे, अभी बताओ। ये लो यार, बदजुबानी ना करें। बदजबानी नहीं कर रहा हूँ जनाब, आप बदजबानी करते हो ना। राहिल खान को गाली दे रहे तो तुम दे रहे थे ना, मैं सुना। अल्लाह अकबर, आप खामोश रहे ना। मैं तुम्हारी बदजबानी सुन चुका हूँ। राहिल खान साहब को तूने बदजबानी और बदकलामी से बात की हो, अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये अल्लाह के बारे में ऐसा अकीदा तुम रखते हो या नहीं? खामोश हो जाओ, पहले खामोश हो जाओ। तुम ऐसे अकीदा रखते हो या नहीं, बता दे। अब खामोश हो जाओगे या मुझे बोलो? इसी का जवाब दीजिए बस। अब खामोश हो जाओ, ठीक है? भागना नहीं। तुम भागोगे नहीं, तुम जैसे भागे थे इसे। अरे बड़बड़ाओगे तो यार मैं फोन रख दूंगा। नहीं आप बताएं आरिफ हक्कानी देवबंदी साहब, आप अकीदा ऐसे ही रखते हो अल्लाह के लिए? के साथ बात करोगे तो जी बताइए, इसका जवाब आपको मिलेगा। जवाब दीजिए, मेरे सवाल मैं रख दिया हूँ। जी आपने कहा कि जैसा कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जो शख्स अल्लाह को गालियां देता है। मैं सवाल पूछ लिया जनाब, वही सवाल आपसे पूछा हूँ मैं, आप जवाब नहीं दे रहे हो। अब बड़बड़ाओगे तो नहीं, उसका जवाब दीजिए आप। ऐसा अकीदा रखने वाला जी हाँ, उसका काफिर है या नहीं? हाँ तो पहले आपके दीजिए, दूंगा नहीं, दीजिए बोलिए। आपके जवाब का की वजाहत में कर दूं ना? नहीं आप दीजिए, जवाब दीजिए, वो काफिर है या नहीं, मानते हो या नहीं? अच्छा अब सुनो मेरी बात। नहीं काफिर मानते हो या नहीं, बताएं एक लफ्ज। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, आप खामोशी या अल्लाह क्यों छुपाते हो अपना अकीदा यार? अल्लाहु अकबर मोहतरम सामईन, आप जनाब अपने अकीदा जाहिर कीजिए, जलके के चोट में सीना ठोक के बोलो यार, या अल्लाह को गाली देने वाला काफिर है क्या? बोलो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है खामोश हो जाओ, अगर हिम्मत है तो बोल जनाब, बोलो जनाब आरिफ देवबंदी साहब। सुनो आपने कहा कि जो शख्स अल्लाह को गालियां देता है या अल्लाह की, मैं तो अपना अकीदा जाहिर कर दिया, तुम अकीदा जाहिर करो। सुनो यार, तुम अकीदा जाहिर करते हो या नहीं? यार एक तरफ कहता बोलो, जब मैं बोलने लगता फिर बीच में बोलने लगता, कैसा यार? मैं क्या पूछ रहा हूँ, मारे घुटना फूटे सर की तरह जवाब दे रहे हो ना। भाग रहा ना इधर उधर।
इतनी भी क्या सवाल किया रखो, तुम्हारा अकीदा बताओ, तुम अकीदा क्यों छुपाते हो यार? रब्बुल आलमीन को गालियां देता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुतालिक ऐसा अकीदा रखता हो कि अल्लाह औरतों से जिमा करता है, अल्लाह खाता पीता पाखाना पेशाब करता है, तो उसके मुतालिक क्या हुक्म है? आपने कहा आप बताओ, तुम्हारा अकीदा बताओ। हाँ बिल्कुल बताऊं, बताओ अभी बताओ। बिल्कुल खामोश रहो। जो खाता पीता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसा अकीदा रखे, वो क्या है? बिल्कुल खामोश रहो ना। बोलो पहले बोलो यार। हाँ बिल्कुल खामोश रहो, ठीक है। तो आपने कहा वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज, मैं अपना अकीदा बता दिया, तुम बताओ अपना अकीदा, तुम बताओ। तो मैंने इसी के ज़िम्न में ये तुम अपना अकीदा बताओ ना यार। इसमें अगर कोई शख्स ऐसे अकीदा रखने वाले इंसान को तुम अपना अकीदा बताओ, तुम्हारे से बात हो रही है ना, तुम अपना अकीदा बताओ। इल्लल्लाह में जनाब आप आरिफ हक्कानी देवबंदी इधर उधर ना बाके, मैंने सवाल किया तुम्हारा अकीदा बताओ। तो आपने कहा खामोशी से अकीदा बताओ। मैंने कहा कि इस्लाम से खारिज है, वैसे ही तुम बताओ, अपना अकीदा बताओ। अकीदा क्यों नहीं बता रहे हो आरिफ हक्कानी देवबंदी साहब? कि बताइए आरिफ देवबंदी साहब, आप अकीदा बताओगे या नहीं? तुम अकीदा बताओगे या नहीं? अरे जनाब अकीदा बताते हो या नहीं? आरिफ हक्कानी देवबंदी साहब अकीदा तुम क्यों नहीं बता रहे हो? इसलिए नहीं बता रहे हो कि तुम्हारी पूरी नजदीक को ढा दूंगा, वल्लाह बता रहा हूँ। तुम अकीदा नहीं बता रहे हो क्यों? तो देवबंदी की पूरी जलजला बर्पा करने वाला ये जसीम अख्तर रजवी है, समझे? उखाड़ के फेंकेगा। मत मारो, अकीदा बताओ तुम। अकीदा देंगे नहीं, स्वली बन तुम्हारा अकीदा। अल्लाह के बारे में जो ऐसी गालियां का अकीदा रखे वो इस्लाम में दाखिल है, मुसलमान है या नहीं? काफिर हो गया है, काफिर हो गया ना? काफिर है कह रहे हो ना? यूट्यूब पर तू देखना, काफिर है कह रहे हो ना? हेलो आरिफ हक्कानी देवबंदी साहब बोल रहे हैं? जी आपने फोन किया था, आप फरमाइए। आप जसीम अख्तर निजामी साहब बोल रहे हैं ना? जी मैं ही बोल रहा हूँ। आपका राई का मसला हल हो गया? जी उसमें कोई डाउट नहीं है, बोल सकते हैं ना जी? राई बोल सकते हैं ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? नहीं, उस पे आपसे बात नहीं करनी है, उस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है बात कर चुका हूँ। नहीं, इसका हल, ठीक है, इसका हल हो गया है, तो आप इसमें जी वीडियो भी आ जाएगी यूट्यूब पर। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, कल जो मैंने कॉल भी किया था इसके मुतालिक थोड़ा बात कर लीजिए। ये राई का मसला, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले इस पे आप आ जाएं, जिस मसले के तहत मैंने जो है आपको कल कॉल किया था और आपने कहा था कि मैं फारिग होकर जो है आपसे बात करता हूँ। जी ठीक है। तो हमारा मसला ये है कि अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन को गालियां दे, मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये कहे कि अल्लाह ताला खाता है पीता है पाखाना पेशाब करता है और नट की तरह कला खेलता है, औरतों से जिमा करता है और भूलता है, बहकता है, सोता है, ऊँगता है, गाफिल रहता है, जालिम है, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक से कहे, तो क्या वो इंसान अहले इस्लाम में से हो सकता है? क्या वो इंसान मुसलमान हो सकता है? क्या वो इंसान अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार हो सकता है? आप इसकी वजाहत कर दें। जी, आपने जो फतवा रज़विया शरीफ में ये मौजूद है, यानी वहाबी ऐसे को खुदा कहते हैं। मेरे भाई, मैंने सवाल जो पूछा है उसके तहत आप बताएं मुझे। नहीं, वो सवाल कर रहे हैं। मैंने फतवा रिज़विया का नाम नहीं लिया, मैंने मौलवी अहमद रजा बरेलवी साहब का नाम नहीं लिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ लिखी हुई बात। मैंने मुतलक आपसे सवाल पूछा है। जी और आप कहो तो मैं वो सवाल अपना फिर से दोहरा दूं। नहीं, वो मैं सुन लिया और मुझे मालूम है कि वो फतवा रज़विया शरीफ में मौजूद है और वही वहाबी जो अकीदा रखते हैं, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ भाई जसीम अख्तर निजामी साहब, आपने मेरी बात को समझा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन को गालियां देता हो, जैसा कि मैंने अभी
آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو کیا ایسا انسان اہل لا الہ الا اللہ میں شمار ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، وہ ایسا اسلام سے ویسا اللہ رب العزت کو عقیدہ رکھنے والا جو ہے، ویسا اگر عقیدہ یقین رکھتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے. لیکن وہابی لوگ وہ اپنا عقیدہ اسی کے مطابق رکھتے ہیں جو اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں حوالہ دیے ہیں. جی جی جی، تو آپ عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ سنیے مجھے بتائیں آپ. میں نے آپ سے کہا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں، وہ شخص جو ہے اہل لا الہ الا اللہ میں شمار ہوگا یا نہیں، تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یا اس کا عقیدہ یہ ہے تو ایسا شخص جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں رہ سکتا. جی جی، ایسا انسان جو ہے اہل لا الہ الا اللہ میں شمار نہیں ہو سکتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا اگر وہ ویسا عقیدہ رکھے جو آپ اپنے جو اختر نظامی صاحب، میرا کیا خیال ہے کیا نہیں خیال ہے، ابھی میرے خیال غور سے سنیے. آپ کا موقع بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا نا کہ آپ کے عقیدہ کیا ہے. عارف اقاری صاحب دیوبندی صاحب یہ بتائیے کہ جو اللہ کو ایسا سمجھے اور یقین رکھے تو آپ کے نزدیک وہ اسلام میں داخل رہے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے ایمان باقی سلامت رہیں گے. آپ بتائیں اس کو. جی جی، میں سب کچھ بتاؤں گا، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں تو. جی بتائیے. جی، تو آپ نے کہا کہ وہ انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اس شخص کو کوئی مسلمان کہتا ہے، اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کرتا ہے، اس کی تکفیر نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص پر کیا حکم لگے گا، یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں. جی جناب، جو ایسے شخص پر جو اللہ رب العزت کو بدگوئیاں کرتا ہے اور ویسا عقیدہ رکھتا ہے اور اس کی تکفیر نہیں کرتا بلکہ مسلمان جانتا ہے، وہ بھی من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر کے مصداق میں داخل ہوگا. سمجھے؟ جی جی، آپ فرمائیے. یہ آپ نے جواب دیا، ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو جناب جسیم اختر نظامی صاحب، یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. جی ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو آپ کے مجدد احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، بتائیے. ہاں، اس کتاب کا نام ہے تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان. ٹھیک ہے، تو اس میں مولوی احمد رضا بریلوی جو کہ آپ کے مجدد ہیں، آپ کے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان، صفحہ نمبر 132. ٹھیک ہے، کیونکہ جو عبارت آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ فتاوی رضویہ کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے اعلی حضرت نے آپ کے مجدد صاحب نے جو ہے حوالہ بھی دیا تھا مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا اسماعیل دہلوی صاحب، سنتے رہیں. آپ نے کہا کہ ایسا شخص جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو ایسے شخص کو مسلمان کہے، اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کرے، تو من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر کے تحت وہ بھی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. تو مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایسی گندی جس نے جو ہے بقول احمد رضا بریلوی کے، جس نے یہ کہا کہ اللہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پاخانہ پیشاب کرتا ہے، نٹ کی طرح کلا کھیلتا ہے. اسماعیل دہلوی کے متعلق حوالہ دیے ہیں وہاں پر کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا لکھا ہے انہوں نے. جی جی جی، کون سی کتابوں میں لکھا ہے اسماعیل دہلوی؟ اس کا حوالہ وہ دیے ہیں، وہ بتائیے، نام بتائیے کتاب کا. ایضاح الحق کا بھی حوالہ دیا ہے، اور جو ہے صراط مستقیم، دیگر کتابوں کے مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کا باقاعدہ نام انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے مولوی احمد رضا بریلوی من شک فی کفری و عذابی فقد کفر کے تحت جو کافر ہو جا رہے ہیں. آپ غلط فہمی میں ہیں، پہلے جواب سن لیں، ابھی خاموشی سے سنیے گا.
है ना। अर्ज ये है कि सुनिए, खामोश है, शाह इस्माइल दहलवी के बारे में जवाब दे रहा हूँ, सुनिए मौलाना, सुनिए। आरिफ हक्कानी देवबंदी साहब खामोश हो जाइए, बीच में नहीं बोलिए, आपका मैं सुन लिया, बरेलवी के आप मैं सुन लिया, मैं आप खामोशी रहिए। रजा बरेलवी मुसलमान कह रहा है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसका ही जवाब दे रहा हूँ। काफिर हो रहा है या नहीं काफिर हो रहा है, उसका ही जवाब दे रहा हूँ, सुनिए खामोशी से सुनिएगा। इस्माइल दहलवी को मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने हरगिज मुसलमान नहीं कहा है। आपने कहा कि मुसलमान कहा है, आपने झूठ बोला। अर्ज ये है कि आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान का मौक़िफ़ तवक्कुफ करना है। वो ना उससे मुसलमान कहते हैं और ना ही एहतियात से उसे काफिर कहते हैं, अलबत्ता उसकी गुस्ताखाना इबारात को देवबंदी वहाबी और गैर मुक़ल्लिद वहाबी दुरुस्त और हक मानते हैं, इसलिए उसकी कुफरिया इबारात को दुरुस्त और उसकी इस्लामी मानकर ये इल्तिजाम कुफ्र के मुर्तकब करार पाते हैं। इसलिए हम लोग देवबंदियों को और वहाबियों को काफिर डंके के चोट में कहते हैं। ठीक, अच्छा, देवबंदियों के शेखुल कुल मौलवी रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं किताब तक़वियतुल ईमान, तक़वियतुल ईमान निहायत उम्दा किताब है। एक मिनट खामोश रहिए, आपका मैं सुना ना, जवाब सुन लीजिए पहले, पर बात नहीं हो रही, अभी सुने तो मेरी बात। आपने इस्माइल दहलवी की बात कही है ना, इस्माइल दहलवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, जब अब मेरी बात तक़वियतुल ईमान में जवाब सुन लीजिए जनाब, आप सुनते नहीं हो यार। आपने जवाब दे दिया, नहीं, आप जवाब नहीं सुने हो मुकम्मल। आप रशीद अहमद गंगोही तक़वियतुल ईमान को आईने इस्लाम कर रहे हैं और उसकी लिखी हुई कुफरिया इबारत तक़वियतुल ईमान में तकरीबन 150 कुफरिया इबारत हैं। अब आला हजरत ने जो वो वहाबियों के खुदा के बारे में अकीदा जो रखता है उसके मुतालिक आपको तशवीश है। तो रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं झूठ बोलना अल्लाह तबारक व तआला के लिए साबित है, कसीरा दलाइल से साबित है। फतवा रशीदिया सफा नंबर 237 में लिखा है ये, और तालिफात रशीदिया, हवाला तो सुन लीजिए, एक मिनट हवाला सुन लीजिए। दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बात हो रही है। अब अल्लाह वो तुम्हें जवाब दे दिया, उसके मौक़िफ़ आपने कहा कि मुसलमान कहा है, हरगिज़ मुसलमान नहीं कहे। लाहौल वला, आपने झूठ बोला वहां पर जनाब आरिफ हक्कानी साहब। सुनो, अब मेरी बात सुनो, आपने झूठ बोला है कि मुसलमान लिखे हैं, क्या आप इबारत पढ़िए कि मैं मुसलमान कहता हूँ। महज आपके कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, हवाला है फतावा। जी मैं हवाला दे रहा हूँ, मैं हवाला दे रहा हूँ, सुनो ना, फतावा रज़विया शरीफ जो मैं हवाला दे रहा हूँ मोतबर का। जसीम अख्तर निजामी साहब सुनिए ना, आप बौखलाहट के शिकार। नहीं, फतावा रज़विया शरीफ सुनिए ना, जिल्द नंबर 22 में ये मौजूद है। ये और जहां पर आपने इबारत पढ़ी मुसलमान हरगिज नहीं कहे, आप बुखलाए नहीं, आपने झूठ बोला। चलिए वहां पर पढ़िए मुसलमान कहे। अब खामोश रहो, अब खामोश रहो। आपने कहा मैंने जो है वही इबारत और वही जुमले मैंने आपके सामने पेश किए थे कि जो शख्स ऐसी गालियां दे अल्लाह को और ऐसा अकीदा रखे तो क्या वो अहले इस्लाम में हो सकता है? वो हरगिज नहीं हो सकता। मैंने जवाब दे दिया उसको। हाँ खामोश रहो। मैंने पूछा कि क्या वो अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार हो सकता है? आपने कहा नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं है। और अगर कोई इनको यानी ऐसे अकाइद और अल्लाह के मुतालिक ऐसा कहने वाला के मुतालिक जो है कहे कि ये अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से है और वो उसकी तकफीर नहीं करता है, तो वो जो है मनशक फी कुफरी व अज़ाबी फ़क़द कफर के तहत काफिर हो जाएगा और दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ठीक है। तो मौलवी अहमद रजा बरेलवी के बकौल ये जुमले जो मैंने अल्लाह के मुताल्लिक आपके सामने पेश किए हैं, मौलवी अहमद रजा बरेलवी के बकौल ये मौलाना शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहा है और ऐसा अकायद उनका है। उनका ही सिर्फ अकीदा नहीं और आप लोगों के कसीरा उलमा का अकीदा है। अभी शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक बात हो जाने दें, फिर इंशाअल्लाह दूसरे अकाबिर पर चलते हैं। तो इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक आपके मुजद्दिद साहब तमहीद ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान सफ़हा नंबर 132 पर लिखते हैं कि
اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا حوالہ مسلمان کہاں ہے وہاں پر؟ جی 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 سنیے. مسلمان کہاں کہا؟ جھوٹ مت بولیے. لا الہ الا اللہ کون ہوتے ہیں؟ مسلمان اہل لا الہ الا اللہ جو جس کی اگر توبہ مشہور ہو جائے نا جناب، فتاوی رشیدیہ میں ہی دیکھیے گا، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 225 میں دیکھیے گا، یہ رشید احمد گنگوہی صاحب خود لکھیں کہ شاہ اسماعیل دہلوی شہید نے اپنے انتقال کے وقت بہت سے آدمیوں کو روبرو بعض مسائل تقویت الایمان سے توبہ کی ہے کہا کر کے. تو وہ توبہ کرنے کی مشہور جو ہوئی ہے تو اس کو کہا ہے کہ بدعتیوں میں مشہور ہو گئے اور بدعتی لوگ مشہور کر دیے. بدعتی کس کو کہہ رہے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کو، جیسے کہ وہابیہ دیوبند کہتے ہیں. تو یہ سنی حضرات میں مشہور ہو گیا تھا توبہ، اور جس کو توبہ مشہور ہو جاتی ہے حالانکہ ہزاروں کفریہ عقائد اس کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے مشہور کے بنا پر محتاطین مفتیان کرام آپ کے گھر سے، جیسے کہ فتویٰ رشیدیہ میں لکھی ہوئی صفحہ نمبر 225 سے، تو فتویٰ عائد نہیں لگاتے ہیں، التزام کفر نہیں ثابت کرتے ہیں اس پر، اور کفر نہیں لگاتے. بریلوی مولانا اب نہ اس کو سنیے، اب دیکھیے گا یہ فتویٰ رشیدیہ میں وہ خاموشی اختیار کیے ہیں. توبہ مشہور ہو گئی تھی اس لیے جو ہے ان کے اوپر کفر نہیں لگے گا. جی جی، جس کے بارے میں بھی توبہ مشہور ہو جائے، اس کے کفریہ عقائد ہزاروں کے باوجود پانے کے باوجود جو مشہور ہو جائے تو کفر کا تو اس پر فتویٰ عائد نہیں ہوتے، اور یہی مفتیوں کا اصل ہے اور شریعت کا یہی قانون ہے. جی جسیم اختر نظامی صاحب تمہید ایمان ما حاشا ایمان کی پہچان، اس کو تو میں سن لیا، بار بار آپ مت پڑھیں. اب سنیے نا، میں آپ نے کہا توبہ مشہور ہو گئی تھی اس وجہ سے ان کو کافی نہیں کہا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، سمجھے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ نے کہا کہ اس سے توبہ قبول ہو گئی تھی، جناب وجہ سے اعلیٰ حضرت نے جو ہے ان کو کافی نہیں کہا. اعلیٰ حضرت تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے شان میں گستاخی کی ہے. کے سبب کس کے گستاخی کے سبب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گستاخی کے سبب کافر ہوا ہو، اس کی توبہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. اچھا سنیے، اب دوسری بات سنیے جناب، اس کے جواب سن لیجئے اس کے جواب. عارف حقانی دیوبندی صاحب، عارف حقانی دیوبندی صاحب سنیے، اللہ علیہ نے توبہ نہیں کی، خاموش رہیے. اس کا جواب میں آپ کے اعلیٰ حضرت اب خاموش رہیے، خاموش رہیے. تو آپ نے کہا کہ توبہ مشہور ہو گئی تھی اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا. جناب آپ خاموش رہیے ایک منٹ. اعلیٰ حضرت سے میں یہ ثابت کر دوں کہ اس نے توبہ نہیں کیا تھا. آپ خاموش رہیے ایک منٹ. آپ نے کہا کہ توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. پہلے میں حوالہ دے دوں جناب. آپ سنیے نا، سنیے نا، آپ خاموش رہو یار، بولتے جاتے ہو، تقریر سننے کے لیے فون کرتے ہو کیا؟ آپ سوال کر لیے کہ توبہ اس کی توفیق نہیں ملتی ہے، آپ کو بتانا آپ پر فرض ہے. اب اسماعیل دہلوی نے کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، وہ ظاہر کیجئے آپ. جی جی جی، ابھی وہ بتائیے وہ کون گستاخی ہے. جی جی ابھی میں بتا رہا ہوں، پہلے یہ حوالہ سن لیں. وہ بتائیے وہ گستاخی کی ہے نا. جی بتا رہا ہوں، آپ بتائیے وہ گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کے صفحہ نمبر 62 پر لکھتے ہیں کہ ذرا اس کا حال تو دیکھو، جو نہ ڈر محسوس کیا، نہ نادم ہوا، نہ استغفار کیا، نہ توبہ کی، اور نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد آنے والے لوگ اس پر اصرار کرتے اور جھگڑتے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس سے مراد نزدیوں کا سرغنہ اسماعیل دہلوی ہے. ہاں اسماعیل دہلوی ہے نا سرغنہ، نزدیوں کا سرغنہ واقعی میں ہے. وہ کتاب سے یہ وہ آپ کے گھر سے میں ثابت کر دوں گا جناب. اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ توبہ کی ہے، نہ استغفار کیا ہے، نہ نادم ہوا ہے، نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا ہے. تب آپ کیسے کہہ سکتے عارف حقانی صاحب، مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تھی اس وجہ سے. عارف حقانی صاحب اب سنیے غور سے، نہیں کہا ہے. سنیے عارف دیوبندی صاحب، سنیے آپ تقریر کا لیے سن لیا میں. فتاوی رشیدیہ کے لکھنے والے کتب الارشاد رشید احمد گنگوہی کو کہیے کہ یہ جھوٹا اور مکار ہے، کہیے. صفحہ نمبر 225 میں لکھا ہے. کیوں کس وجہ سے؟ آپ نے کہا کہ وہ توبہ نہیں کیا ہے، توبہ مشہور نہیں کیا ہے. رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ 200
25 सफ़ा में लिखे हुए, उनकी तौबा मशहूर हो गई। तो आपके बकौल आपके कुतुबुल इरशाद रशीद अहमद गंगोही झूठे और मक्कार हुए, आप इकरार कर लें जनाब। आप लानत हो, आप झूठे की लानत। आपने कहा कि तौबा मशहूर नहीं हुई है। तो मैं खुला चैलेंज करता हूं कि मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत कर दी है। वजाहत क्या की है बताइए। इफ्तरा है ये, अहले बिदात का मैं पढ़ रहा हूँ देख करके जनाब, आपको वीडियो में इफ्तरा नहीं, वो इफ्तरा मशहूर हो गया। अहले बिदात किसको कह रहे हैं? सुन्नियों को कह रहे हैं। मुफ्ती रशीद सुन्नियों पे मशहूर हो गया था और इफ्तरा कर रखा था। ये जो है समझे कर दिया है कि ये बिदातियों का इफ्तरा है। हाँ, बिदातियों का इफ्तरा। बिदातियों किसको कह रहे हैं? मौलाना मुफ्ती बिदाती किसको कह रहे हैं? सुन्नी लोगों को कहते हैं ना आप लोग, जैसे कि तौबा मशहूर हो गई। जनाब बिदाती किसे कहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप खामोश रहे, चुप रहे। आप रशीद अहमद गंगोही को झूठा होना, कज़्ज़ाब होना साबित कीजिए, वरना उस पर कुफ्र पलटेगा भी। क्या रशीद अहमद गंगोही को झूठा और कज़्ज़ाब साबित जब हो गए तो आप तावीलात ना करें। आप किस वजह से? इसलिए कि वो तौबा मशहूर थी, बिदातियों में मशहूर हो गई थी का करके। आप बिदाती जिसको सुन्नी कहते हैं, और सुन्नी के मैं पढ़ दिया, बार बार क्या पढ़ूं यार, आपके कान साफ नहीं है। चुनांचे सुनिए, चुनांचे मौलवी रशीद अहमद गंगोही के जमाने में उनसे एक सवाल हुआ जिसमें सवाल होता है, सवाल नहीं होता है। सवाल होता है, सवाल नहीं होता है। कान साफ कीजिए जनाब। एक सवाल हुआ जिसमें आप बीच में नहीं बोलिएगा, है ना। चलिए जिसमें जिक्र है कि एक बात मशहूर है कि मौलवी इस्माइल साहब शहीद ने अपने इंतकाल के वक्त बहुत से आदमियों के रूबरू बाज मसाइल तक़वियतुल ईमान से तौबा की है। मौलवी गंगोही साहब ने जवाब दिया, तौबा करना उसका बाज मसाइल से महज अहले बिदात का इफ्तिरा है कह करके। माशाअल्लाह। अहले बिदात किसको कह रहे हैं? आप ही ने जो है रद्द कर अहले बिदात किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? सुन्नियों को कह रहे हैं, और सुन्नी लोगों के मुखालिफ है ये, और उसमें मशहूर था। और जो भी सुन्नी हक जमात पे मशहूर हो वो तो कुफ्र का फतवा आयद नहीं होता। यही रूल्स है जनाब, आप इफ्तरा ना करें। इसमें घर में ये बात मौजूद है कि और आपने मैं पूछता हूँ, आप मशहूर हो गई थी। आप मैं पूछता हूँ आपसे जनाब, खामोश रहिए। आप मैं पूछता हूँ आपसे कि इस्माइल देहलवी खामोश रहे जनाब, आप बोलते ना जाएं। वाज़ेह बयान जनाब आप बताएं कि इस्माइल देहलवी ने जब कुफरिया अकायद किया, अकीदा रखा था और अकीदा रख के मर गया, जैसा कि आपके बकौल वो कुफ्र किया है ना, वो कुफ्र किया है। अरे सुनो यार, खामोश रहो। अरे यार चुप रहो यार, खामोश आते हो या नहीं? या मेरी आवाज के सामने वल्लाह बता रहा हूँ, तुम लोगों की आवाज दब जाएगी, सुनेगा या नहीं? इस्माइल देहलवी तुम्हारे बकौल काफिर हो गया है ना। तुम कह रहे हो कुफ्र किया तो काफिर है, और ऐसे काफिर को पेशवा बनाए हो, तो बताओ तुम काफिर हुए या नहीं? तुम काफिर हुए या नहीं बताओ? और रशीद अहमद गंगोही काफिर हुआ या नहीं? अरे यार बीच में तकरीर नहीं करो, सुनो। जब सुनने की सलाहियत नहीं, वल्लाह मेरी आवाज के सामने तुम्हारी आवाज दब जाएगी। सुनो, तुमने तुम्हारे घर में कहा है, देवबंदी के शेखुल हिंद महमूदुल हसन लिखते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है और अल्लाह तबारक व तआला बुरे अफाल कर सकता है। बताओ तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को अकीदा रखते हो कि बुरे अफाल करते हैं? शर्म आनी चाहिए। बताओ देवबंदी, आरिफ हक्कानी देवबंदी, तुम बताओ अल्लाह को बुरे अफाल करने वाले कहते हो या झूठ बोलने वाला कहते हो या नहीं? शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब ने बुरे अफाल करने वाला जोदुल मुकील में सफा नंबर 41 में लिखा। काफिर मान लिए रशीद अहमद गंगोही तुम्हारे कहने से नहीं होगा। रशीद अहमद गंगोही तुम्हारे अकाबिरीन का हवाला है उसमें, और सारी किताब तुम लोगों की गंद भरी हुई भर करके बीच चौराहे में नंगा किया है। आरिफ देवबंदी, आरिफ हक्कानी देवबंदी, सुनो गौर से भागना नहीं फोन काट करके। हुआ है सुनो, तुम जलील और रुस्वा हुए हो, अल्लाह को बुरे अफाल करने वाले कहते हो।
बंदे हवाला जोधुल मुकिल सफा नंबर 41 तालीफात रशीदिया रशीद अहमद गंगोही साहब झूठ बोलना अल्लाह ताला के लिए साबित है कसीर दलाइल से लानत हो इस पर इम्कान किज़्ब यानी अल्लाह ताला के लिए झूठ तुम लोग बोलो बुरे अफाल करने के कायल तुम लोग हो बताओ अल्लाह के शान में जो बंदा करता है हगता है मुद्दा है बंदा करता है तुम लोगों का अकीदा क्यों मौलाना आरिफ हक्कानी देवबंदी तुम लोग वल्लाह काफिर हो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जिम्मेदारी मक्कारी का लफ्ज इस्तेमाल करते हो मक्कार बताते हो अल्लाह को बुरे काम करने वाला बताते हो बताओ बंदे मरता भी है जीता भी खाना भी खाता है पेशाब भी करता है बताओ यही अकीदा है बराहीन कातिया सफा नंबर 274